हम पिछले एनुअल चार्जेस किस बेस पे दें जब बच्चा बिल्डिंग में एंटर ही नहीं हुआ, मेंटेनेंस आपके किस चीज़ के दें जब हमने आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करी, आपका वाटर सप्लाई यूज़ नहीं करा, फिर किस बात के चार्जेस बनते हैं। सर रिजल्ट रोके जा रहे हैं, पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जा रहा है कि फ़ीस दो तभी आपको रिजल्ट दिए जाएंगे, अगली क्लास में तो प्रमोट किया ही नहीं जा रहा। ये पैसा आपके पास कहाँ से आया? आपने बालियाँ पहनी हुई हैं, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपकी जो मिसेज है बड़ी अप टू डेट है। इस तरह के सर पर्सनल कमेंट अगर माओ पे किए जाएंगे सर, इनकी मतलब हमें समझ नहीं आता क्या ये स्कूल्स हैं, क्या शिक्षा हमारे बच्चों को देंगे। अखबारों में वो एक गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में लिखा हुआ है कि एनुअल चार्जेस आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन ऐसा सर ऑर्डर्स में कहीं भी मेंशन नहीं है कि एनुअल चार्जेस लिए जा सकते हैं। ये जो ऑर्डर आया है 2021 और 1920 के लिए आया, अभी जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो आना भी बाकी है, और वैसे भी ये इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन वो भी उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है अपने फेवर में। ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 11,300 ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਆਲ ਪੇਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। मैम ਤੁਸੀਂ प्रेस क्लब आए हो, की कारण है? सर हम प्रेस क्लब इसलिए आए हैं क्योंकि हमने एक हफ़्ता पहले यहाँ पे जलंधर में रैली निकाली थी फीसों के मुद्दे को लेके, जिससे हमने डीसी सर को एक मेमोरेंडम दिया था, जिसकी एवज़ में उन्होंने हमें एक लेटर इशू किया था। जो सुप्रीम कोर्ट की अभी रीसेंट ऑर्डर आए हैं, अंतरिम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, हमने उनको ये बोला था कि इसको इम्प्लीमेंट करवाइए जलंधर के स्कूल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो पेरेंट्स से एनुअल फ़ंड, डेवलपमेंट फ़ंड, बिल्डिंग फ़ंड, फुल ट्यूशन फ़ीस सब कुछ चार्ज कर रहे हैं। इवन कई स्कूल ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस भी मांग रहे हैं। सर ने हमारी बात को सुना, उन्होंने लेटर इशू कर दिया, उन्होंने DO सर को भी दे दिया, हमें भी दे दिया कि ठीक है, स्कूलों को भी उन्होंने एड्रेस कर दिया कि आप लोग इसको इसकी इन बिन पालना करें जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं। उसके बावजूद भी सर स्कूल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, प्राइवेट स्कूल उनका वही धक्का जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि आप फ़ीस ना देने के कारण किसी बच्चे को स्कूल से निकाल नहीं सकते, उसको प्रमोशन नहीं रोक सकते, आप उनको प्रमोशन नहीं रोकी जा सकती, स्कूलों से निकालना नहीं सकता, ऑनलाइन क्लासेस लगाने से उनको मना नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है सर, रिजल्ट रोके जा रहे हैं, पेरेंट्स को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि फ़ीस दो तभी आपको रिजल्ट दिए जाएंगे, अगली क्लास में तो प्रमोट किया ही नहीं जा रहा। उसके बावजूद सर जब पेरेंट्स जा रहे हैं सर वहाँ पे उन पे पर्सनल कमेंट किए जा रहे हैं, उनके सोशल अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं। आप आउट ऑफ सिटी घूमने गए हो, आउट ऑफ इंडिया घूमने गए हो, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया? आपने बालियाँ पहनी हुई हैं, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपकी जो मिसेज है बड़ी अप टू डेट है। इस तरह के सर पर्सनल कमेंट अगर माओ पे किए जाएंगे सर, इनकी मतलब हमें समझ नहीं आता क्या ये स्कूल्स हैं, क्या शिक्षा हमारे बच्चों को देंगे अगर ये माओ पे इस तरह के पर्सनल कमेंट कर रहे हैं कि इन्होंने कपड़े अच्छे पहने हैं या इन्होंने ज्वेलरी अच्छी पहनी है। ये सब सारे मुद्दे हैं सर। और दूसरी बात सर ये है कि स्कूल एसोसिएशन जो है, कुछ प्राइवेट एसोसिएशन वो क्या कर रही हैं, अखबारों में वो एक गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में लिखा हुआ है कि एनुअल चार्जेस आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन ऐसा सर ऑर्डर्स में कहीं भी मेंशन नहीं है कि एनुअल चार्जेस लिए जा सकते हैं। ये जो ऑर्डर आया है 2021 और 1920 के लिए आया, अभी जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो आना भी बाकी है, और वैसे भी ये इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन वो भी उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है अपने फेवर में, और पेरेंट्स को बहकाया जा रहा है किसी भी तरह से प्रेशराइज करके या कैसे भी उनसे पूरी फीस ली जा सके। मैम ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ। ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ?
ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਹਾਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਫੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਓਨਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11,300 ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੁਣ। ਮੈਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਡਰੈਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 9th ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਫੀਸ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਈਵਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਰੈਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ, मैम ने साढ़े हाथ लिस्ट दे दी एनुअल चार्जेस दी। मैं कहा मैम ये क्या है? ये पिछले साल के एनुअल चार्जेस। मेरे हस्बैंड ने उनसे ये बात पूछी कि मैम आपको मतलब आपको आपकी सैलरी पूरी मिली है? तो उसने आगे से मेरे को बोला, मतलब बहुत ऐसे रूडली, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, हमें पीछे से ऑर्डर आया है तो आपको ये देना पड़ेगा, ये मेरे साथ आपको ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रिंसिपल मैम के पास जाइए। मैंने कहा ये क्या बात है मैम, बात करने का एक तरीका होता है। और मैंने कहा मैम सुनो मेरी बात, अगर जिस पेरेंट्स की सैलरी 20,000 है, 2 बच्चे जिसके स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पिछले एनुअल चार्जेस 22,000 हो गए हैं, इस साल के 12,500 हैं, आप खुद देखो 23,000, इसका 22,000, 45,000। जिस बंदे की तनख्वाह 20,000 है, वो बच्चा के ऊपर एनुअल चार्जेस उतारेगा, बच्चे की फ़ीस भरेगा, उसकी बुक्स लाएगा, घर में राशन डालेगा, घरों के भी तो 100 खर्चे हैं। मतलब ये कहते अच्छा अगर आपको ये दिक्कत है तो आप इंस्टॉलमेंट कर लो। भाई हम पिछले एनुअल चार्जेस किस बेस पे दें? जब बच्चा बिल्डिंग में एंटर ही नहीं हुआ, मेंटेनेंस आपके किस चीज़ के दें? जब हमने आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करी, आपका वाटर सप्लाई यूज़ नहीं करा, फिर किस बात के चार्जेस बनते हैं? जब पहले क्लासेस लगी थी, इन्होंने हमें बोला था कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, सिर्फ ट्यूशन फीस दी जाएगी। ट्यूशन फीस में भी मैम अपनी मर्जी से क्लासेस लगाते हैं, कभी लगा ली कभी नहीं, और बच्चे मोबाइल पे बिगड़ गए हैं। इवन ये नहीं है कि अगर हमने उस पर भी हमारा ही खर्चा, नेट पैक हमारे डल रहे हैं, लैपटॉप बच्चों को ला के दे रहे हैं, वाईफाई लगवा रहे हैं, भी नेट नहीं आ रहा, ये है वो है। इवन इनसे ज़्यादा हमारा खर्चा हुआ है, उसके बावजूद ही बस पिछले एनुअल चार्जेस छोड़ने को बोला था, और उस बात पे स्कूल वालों ने रिजल्ट होल्ड कर दिए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? MGN ਚ। MGN ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ DC ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ? DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨ ਬਿਨ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੇਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੀਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਰਿੰਗ, ਨਫਾਖੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ, ਸਿਵਾਏ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਰਹੇ।
ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ CBSE ਬਾਇਲਾਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ? CBSE ਸਕੂਲ, ICSE ਜਾਂ PSE? ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? CBSE ਔਰ ICSE, PSE ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। CBSE ਔਰ ICSE ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1/4 ਹੈ ਜਾਂ 1/4 ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੱਸੋ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਫਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਵਜੋਤੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੇਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ, ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸਕੂਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਔਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ, ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਜੂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਇਦ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਸਰ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ DO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੋਕਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ DO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ? ਸਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ DO ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ DO ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਗਜ਼ਟਡ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ CBSE ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ NOC ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਣ, ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਯੂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੇਰੈਂਟ? ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਓਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ DO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ NOC ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਫੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਸਰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਲੀਗਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੈ। ਲੀਗਲੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ DO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤੇ ਨੇ। ਲੀਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੇਲ ਨਾ ਕੱਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੋ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਟਨ, ਜਲੰਧਰ।